Hello everyone, I'm Prithika. I welcome you all to Beyond the Headlines initiative of Kingmakers IAS Academy. In this initiative, we shall discuss daily current affairs with a specific focus on prelims preparation. Inikoda topics என்னன்னு பார்த்தலாம். So the first topic is Article 142. The second one is H1N1 virus. The third one is Carbon Border Adjustment Mechanism of European Union. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். The fourth one is Regional Rural Banks. The fifth one is Rotating Detonation Engines. And the sixth one is Vaishya Tekri, which is a stupa. So அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். So first topic உள்ள இன்னைக்கு போகலாம். The first topic is Article 142. So the Hindula article இருந்தது. Supreme Court is going to invoke Article 142 to remove FIRs that were put against students. Protestல கலந்துக்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா against NEET and paper leaks. So அவங்க மேலே போட்டிருந்த FIRஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டிகல் 142 இன்வோக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கிரிமினல் ஒஃபென்சஸ் பண்ணவங்களுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப்ஐஆர்ஸை வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் திஸ் ப்ரொடெஸ்ட்டுக்காக வந்து அவங்க மேலே போட்டிருந்த எஃப்ஐஆர்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. So that is why it is in news. We will quash these FIRs naming only students by invoking Article 142. FIRs involving elements with serious criminal antecedents would be decided subject to discussion in court அப்படின்னு our Chief Justice of India சூரியகாந்த் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆர்டிகல் 142 பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஆர்டிகல் 142 அப்படிங்கிறது it empowers the Supreme Court to pass any order or decree for doing complete justice. ஸோ complete justice அதுதான் இங்கே வந்து keyword. ஸோ இது வந்து ஒரு constitutional power that is given for Supreme Court. Just a minute. So complete justice. So constitutional இருக்கிற ஒரு power article 142ல வந்து Supreme Court can pass an order or decree which is applicable throughout India for ensuring justice. So in any cause or matter pending before it, it is an extraordinary constitutional power vested exclusively in the apex court. அப்ப exclusively அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹை கோர்ட்ஸ்க்கு இந்த பவர் கிடையாது. Supreme Court solely has this power under Article 142 to ensure justice where ordinary legal remedies may be inadequate. இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டுட்டரி லால வந்து இன்பர்மிசபிளான விஷயங்கள் கூட ஆர்டிகல் 142 தடுக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் இஷ்யூ அன் ஆர்டர். இப்போ ஒரு எஃப்ஐஆரை குவாஷ் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ஆர்டிகல் 142 பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு 3 இம்பார்ட்டன்ட் கேஸஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The first one is Delhi Judicial Service Association versus State of Gujarat. 1991ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the Supreme Court held that this power is of an entirely different quality and statutory restrictions, law கொடுக்குற restrictions contained in ordinary laws cannot limit the constitutional powers of the court under Article 142. So எந்த ஒரு law போடுற எந்த ஒரு ஆர்டரையுமே வந்து ஆர்டிகல் 142 நீங்கள் லிமிட் பண்ண முடியாது. இப்போ போபால் கேஸ் ட்ராஜடியில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இன்வோக்ட் ஆர்டிகல் 142 அண்ட் காம்பன்சேஷன் விக்டம்ஸ்க்கான காம்பன்சேஷனை வந்து என்ஷோர் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணாங்க. விஷாகா கைட்லைன்ஸ் வந்து ஆர்டிகல் 142 இன்வோக் பண்ணி தான் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி பல இன்ஸ்டன்சஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இதை இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அகைன் நம்ம பார்த்த மாதிரி the powers under Article 142 are exclusive to the Supreme Court. In Anil Kumar Jain versus Maya Jain, the Supreme Court clarified that the powers of High Court under Article 226 are not co-extensive with the extraordinary powers under Article 142. அப்போ 142 is exclusively for Supreme Court. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. High courts can obviously issue writs ஆனால் வந்து and enforce legal rights, but they cannot exercise the residuary power of complete justice under Article 142. So that also we need to see. Acknowledging the potential for misuse, the apex court itself ruled in Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar that extraordinary care and caution must be observed. அதாவது ஆர்டிகல் 142 அப்படிங்கிறது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஆர்டிகல் 142. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அவைலபிள் only ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸ்டாட்டுட்டரி லாஸ் வந்து ஆர்டிகல் 142 ஓட பவரை லிமிட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ PYQ ரெஃபரன்ஸ் என்ன 2019ல் டேரெக்டான கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் வச்சு ஸோ ஆர்டிகல்ஸோட கிளாரிட்டி நமக்கு இருக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ஸை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the Constitution's powers under Article 142. ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இது என்ன கன்வே பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா படிச்சுட்டு யூ கேன் அரைவ் அட் த ஆன்சர். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, the Supreme Court of India is not constrained or is not limited in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. So that is with regards to Article 142. Article 141 என்னன்னு இன்னைக்கு போய் படிங்க.
செகண்ட் டாபிக் உள்ள போகலாம். செகண்ட் டாபிக் இஸ் H1N1 வைரஸ். இது ஏன் நியூஸில் இருக்குன்னா, அகைன் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஹஸ் பீன் ஆன் ரைஸ். டெல்லியில் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால H1N1 வைரஸ் நியூஸில் இருக்கு. ஸோ இன் June 2009 வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டிக்ளேர்ட் H1N1 a global pandemic. ஸோ அப்போ வந்து 2009 வந்து ஒரு குளோபல் பேண்டமிக்காக வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. அப்போ நம்ம ஒரு டிசீஸ் பார்க்குறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் சி வெதர் இட்ஸ் அ வைரல் டிசீஸ், வெதர் இட் ஹேஸ் அ வேக்சின். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும் யூபிஎஸ்சியில். ஸோ அந்த ஆங்கிளில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ சப் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சா ஏ வைரஸ் பிலாங்கிங் டு திஸ் ஃபேமிலி Myxoviridae family. So you remember that it is a subtype of influenza A virus because influenza A irukku, B irukku, C and D irukku. H1N1 அப்படிங்கிறது வந்து it is a subtype of influenza A virus. Okay, it combines genetic material from pig தான் வந்து swine அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதனால because it combines genetic material from pig, bird and human influenza strains. அப்போ 2009ல அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்லாம் இருந்ததுனால தான் அது ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் the transmission happens between person to person. ஸோ வைரஸஸ் யூஸ்வலி ஜெனட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆவாங்க, மியூட்டேட் ஆவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வைரஸஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகும் போது அவங்க வீரியம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும். ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் viruses they will change. So அந்த மாதிரி they found in 2009 that influenza viruses are present in pigs, birds and they had strains of human influenza virus as well. That's why they were called as swine flu. The virus has proteins called hemagglutinin and neuraminidase. So இதுதான் வந்து H1N1 அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த வைரஸோட சப்டைப் தான் H1N1. அப்போ ஹெமாக்ளூட்டனின் அண்ட் நியூராமினிடேஸ் இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம செல்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது, எஸ்பெஷலி ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீன் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் H1N1 வைரஸ். ஸோ எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ப்ரைமர்லி ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் via droplets expelled through coughing or sneezing. கோல்டு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? பர்சன் டு பர்சன் கான்டாக்ட், டச்சிங் கண்டாமினேட்டட் பிளேசஸ், ஸோ வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ். ஸோ இது மூலியமாக தான் வந்து H1N1 ஸ்ப்ரெட்ஸ். ஓகே, H1N1 was declared a global pandemic. We saw this. It is now categorized as a seasonal influenza strain. இப்போ வந்து சீசனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஸ்ட்ரெயினா இட் இஸ் கிளாசிஃபைட். ஸோ சிம்டம்ஸ் என்னன்னா, அதே நம்ம கோல்டு, ஹை ஃபீவர் வரும், சில்ஸ் இருக்கும், சிவியர் ஃபெட்டிக் இருக்கும், டயர்ட்னஸ், dry cough, sore throat, body aches, headaches and severe fatigue. So it's a viral disease. You need to remember that it is spread primarily from person to person. That also we need to see. And idukku oru vaccine irukku. So annually there's a vaccine that is administered, influenza vaccine. So that will protect against this disease. So this is a H1N1 virus. It's a subtype of influenza A virus. Adha nyabagam vechukonga. It was first identified in pigs, swine. Hence the name swine flu. Okay, it is believed to have emerged from a reassortment of influenza viruses from pigs, birds and humans. Okay, the virus is not, if swine flu அப்படிங்கிறதுனால pork சாப்பிட்றதுனாலையோ pork products சாப்பிட்றதுனாலையோ இது spread ஆகாது. So that is also something you need to know. Mainly spread from person to person through respiratory droplets, coughing, sneezing, touching அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால it is touching contaminated things, அதனால it happens. Symptoms நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன் சிவியர் கேசஸ் சம்டைம்ஸ் இட் மைட் லீட் டு நிமோனியா, டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங். அந்த மாதிரி ஏற்கனவே காம்ப்ரமைஸ்டான இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கிறவங்கள இது இன்னும் டீப்பராக அஃபெக்ட் பண்ணும். இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா, தேர் இஸ் வேக்சின்ஸ். H1N1 வேக்சின் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சீசனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின். இட் ஹெல்ப்ஸ் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் சிவியாரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா, சின்ஸ் இட்ஸ் அ வைரஸ், ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ் தான் கேன் பி யூஸ்ட். Antibiotics will not be effective against H1N1 virus. Antibiotics are used to treat bacterial diseases. Adu we need to see. So antiviral drugs irukku unless edho or bacterial infection kalandirundha antibiotics kudupanga. Otherwise antiviral drugs are used for H1N1 virus. So 2016 la eppadi ketirukanga parunga. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following diseases. அப்போ ஏன்னா இது ஒரு வைரஸ் சப்டைப் தானே H1N1 அப்படிங்கிறது. வேரியஸ் சப்டைப்ஸ் இருக்கும். இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ கடியிலே வேரியஸ் சப்டைப்ஸ் இருக்கும். அப்போ எந்த டிசீஸ்ன்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. யூ நீட் டு நோ இட் இஸ் ஸ்வைன் ஃப்ளூ. ஓகே, இப்போ தேர்ட் டாபிக் உள்ள போயிடலாம். தேர்ட் டாபிக் இஸ் கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனியன். அப்போ இது ஏன் நியூஸில் இருக்குன்னா, பிரிக்ஸ் கண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் இந்தியா வந்து இதை அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சேயிங் தட் இட்ஸ் யூனிலேட்ரல் அண்ட் புனிட்டிவ் இன் நேச்சர். இதை ஏன் அப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம்னா என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு I'll tell you. So first வந்து we need to understand what is European Union emission trading system. So European Unionல இருக்கிற அவங்க கண்ட்ரீஸ்குள்ள இருக்கிற law தான் European Union emission trading system.
அவங்களோட கம்பெனிஸ் that are producing CO2 லிமிட் பண்ணணும், கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் எமிஷன்ஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம். சிம்பிளாக எப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து அதிகமான CO2 எமிட் பண்ணுறாங்கன்னா they will have to pay a price for that அப்படின்றத கொண்டு வந்ததுக்காக தான் இப்போ அவங்க CO2 எமிட் பண்ணுறாங்கன்னா they have to buy one allowance from யூரோப்பியன் யூனியன். அப்போ ஒன் யூரோப்பியன் எமிஷன் அலவன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் allow to emit 1 ton of carbon dioxide equivalent. அப்போ அதை வாங்கி தான் அவங்களால எமிட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் வந்து இட் வில் புட் அ லிமிட் ஆன் தியர் எமிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்பி இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ பையும் பண்ணலாம், செல்லும் பண்ணலாம். இதை 2 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ்குள்ளே ஸ்வாப்பும் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இது ஏன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க கம்பெனிஸை வந்து CO2 எமிஷன்ஸ் எமிட் பண்ணுறதை கம்மிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் யூரோப்பியன் யூனியன் எமிஷன்ஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ இப்படி கொண்டு வந்தப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்க கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுன்னா, அவங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா, CO2 எமிட் ஆகும் போது they will have to buy this allowance. So the production cost is increasing. அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will move to another country where there are not climate stringent-ஆன laws இல்லாத கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி CO2 அதிகமானால் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லாத கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, கார்பன் லீக்கேஜ் நடக்குது. கார்பன் லீக்கேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன? இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் எமிட் ஆகாத CO2 இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் எமிட் ஆகுது இல்லை. எனிவே த பொல்யூஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் கார்பன் லீக்கேஜ். அப்போ அதனால யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எங்களோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு நாங்கள் இந்த லிமிட்டை கொண்டு வந்துட்டோம். அப்போ நாங்கள் இன்னொன்று கொண்டு வர போகிறோம், கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம். அப்போ கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இம்போர்ட்டட் குட்ஸும் ஒரு ப்ரைஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும். நாங்கள் எப்படி எங்கள் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி மேலே ஒரு லா வைக்கிறோமோ, அதே மாதிரி நாங்கள் ஏதாவது இம்போர்ட் பண்ணால் அதுலேயுமே வந்து we will impose a cost அப்படின்றாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவிலேருந்து நம்ம அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீலில் வந்து we of course emit CO2. அந்த ப்ராசஸில் CO2 எமிட் ஆகுது. அப்போ அங்கே யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற ஒரு இம்போர்ட்டர் வந்து அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எம்பெடட் எமிஷன்ஸை பார்ப்பாங்க. எம்பெடட் எமிஷன்ஸ்னா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனில் எவ்வளோ CO2 நம்ம எமிட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்ப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வாங்கணும். அப்போ என்ன ஆகுது, இந்தியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் காஸ்ட்லி ஆகுது. அப்போ நம்மளோட குட்ஸு லெஸ் காம்படிட்டிவாக ஆகுது, நம்ம ட்ரேட் அஃபெக்ட் ஆகுது. இதனால தான் இந்தியா அண்ட் பிரிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இஸ் யூனிலேட்ரல். டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸும் கிளைமேட் சேஞ்சை டேக்கிள் பண்ணுறது சேமாக இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஹிஸ்டாரிக்லி நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ எல்லாரு மேலேயும் நீங்கள் ஒரே யூனிலேட்ரல் ட்ரேட் மெஷர் கொண்டு வந்தால் தட் வில் அஃபெக்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், செக்டர்ஸை டீகார்பனைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணணும், டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணணும். கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் கொடுக்கணும். டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் டு கிவ் climate finance. இங்கே இருக்கும் பாருங்க, they urge developed nations to honor financial commitments agreed at the UN climate conference. அந்த financial commitments கொடுங்க. இங்கே இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த அலவன்சஸ் மூலியமா இல்லை கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மூலியமா ஏர்ன் பண்ணுறது அவங்களோட க்ரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே தவிர டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கிளைமேட் ஃபினான்ஸாக அது கொடுக்குறது இல்லை. ஸோ அப்போ அப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஓவரால் இஷ்யூ. அப்போ கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம்னா என்ன? It seeks to ensure that imported goods bear a carbon cost similar to that faced by producers within the EU. அப்போ அவங்க கண்ட்ரீஸ்குள்ளே இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் மேலேயும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லா இம்போர்ட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம். It aims to prevent carbon leakage, நம்ம பேசின கான்செப்ட், where industries shift production to countries with less stringent climate regulations. It links international trade with climate action by incorporating the carbon content of imported goods. அப்போ இதை சில செக்டர்ஸ்க்குன்னு இதை வந்து வச்சுருக்காங்க. பாப்பா அது என்னென்னு. ஃபர்ஸ்ட் கவர்ட் செக்டர்ஸ் என்னென்னா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், அலுமினியம், சிமெண்ட்டு, ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஹைட்ரஜன், எலக்ட்ரிசிட்டி. இது எல்லாமே கவர்ட். ஸோ இது எல்லாமே யூரோப்பியன் யூனியன் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இம்போர்ட்டர்ஸ் வில் ஹாவ் டு பை கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் தட் மீன்ஸ் தேல் ஹாவ் டு பே அ ஹையர் காஸ்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது. இதே மாதிரி இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அ கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஃப்ரம் தீஸ் செக்டர்ஸ். ஸோ our trade competitiveness becomes lesser here. It does not apply to goods produced within the European Union. Goods produced within the European Unionக்கு தான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் எமிஷன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இம்போர்ட் பண்ணுற குட்ஸுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க? கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம். ஓகே,
So it is an integral component of the European Union's Fit for 55. So Fit for 55 is related to what அப்படினு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. European Union. அது என்ன அப்படினா it aims to reduce European Union greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. அதான் Fit for 55. 55% வந்து by 2030 அவங்களோட greenhouse gases emissions குறைக்கணும்னு ட்ரை பண்றாங்க compared to 1990 levels. So அதே மாதிரி it supports the objectives of European climate law and EU's broader decarbonization strategy. CBAM complements the EU emissions trading system. அவங்க கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள நடக்கிற ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் மேலே போடுறது தான் EU emissions trading system. இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் மேலே போடுறது தான் வந்து கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம். CBAM certificates. ஸோ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற குட்ஸில் எத்தனை எமிஷன்ஸ் இருக்குது எம்பெடட் எமிஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து CBAM சர்டிஃபிகேட்டாக இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க. இட் இஸ் லிங்க் டு த கார்பன் ப்ரைஸ் அண்டர் EU ETS. EU ETSல எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கோ அதே ப்ரைஸ் தான் வந்து CBAMக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 2024 ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்ட கொஸ்டின் பாருங்க. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணதை ஸ்டேட்மெண்ட்ல வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கணும். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040. இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல், கவனமாக பாருங்க. And therefore aims to develop all of its own clean technology. Again, all extreme words. ஸோ இதுலையுமே we should be careful. So statement 1 becomes correct and statement 2 is wrong. So ஏதாவது கொண்டு வராங்க, ஏதாவது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் especially which affects all the countries trade relatedனா கவனமாக படிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் உள்ள போகலாம். இது PIB-லேருந்து எடுத்திருக்கோம். ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது தே ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆல்மோஸ்ட் அ கிரேட் கிரெடிட் க்ரோத். அதனால தான் தே ஆர் இன் நியூஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம RRBs பற்றி படிச்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ RRBs அப்படிங்கிறது ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ். தே ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் established to provide financial services to rural areas. So rural areasல இருக்க small and marginal farmersக்கு credit assistance கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் வந்து regional rural banks. They formed in collaboration by central government, state governments and sponsoring commercial banks to give loans in rural areas. So they are jointly owned by 3 entities. One is central government, state government and sponsoring banks to give loans to rural areas. So objective என்ன அப்படின்னா to provide credit and other facilities especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs in rural areas. Area of operation வந்து limited. Regional rural banks தான அந்த ரீஜன்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ற ஏரியா தான் வந்து இவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும். அதே மாதிரி it covers one or more districts in the state. So that also we need to remember. ஸோ அவங்க வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. they provide banking facilities to rural and semi-urban areas. They carry out government operations. ஸோ MG நரேகா வேஜஸ் கொடுக்குறது, பென்ஷன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, பேரா பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி, லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ், டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு அண்ட் மொபைல் பேங்கிங், இன்டர்நெட் பேங்கிங், UPS சர்வீசஸ், இது எல்லாமே வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ there are currently 28 regional rural banks and across India because of one state one RRB strategy. So one state one RRB strategy னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து there were many regional rural banks. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் கொண்டு வந்து அவங்க வந்து they will manage all other rural banks. They will have multiple branches. பட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு RRB அப்படின்னு கொண்டு வந்து it has been implemented from May 1, 2025. It was bought to streamline operations by consolidating 43 RRBs for efficient management. அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் வந்து one state one RRB. இப்போ தமிழ்நாடுல வந்து தமிழ் கிராம பேங்க் அப்படின்றது ரீஜனல் ரூரல் பேங்க். அவங்களோட ஸ்பான்சர் பேங்க் இந்தியன் பேங்க். ஸோ இதெல்லாம் we need to know. ஸோ அந்த தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் தான் வந்து மற்ற எல்லா பிரான்ச்சஸையுமே வந்து பார்த்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ். இது அகைன் கமிட்டி பார்க்கணும். இன்னொன்று நான் ஒரு சொல்கிறேன். ஒன் ஸ்டேட் ஒன் RRBயை ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டியை போய் பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இட் வாஸ் செட் அப் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் நரசிம்மன் ஒர்க்கிங் குரூப். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1975 ஆஃப்டர் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் நரசிம்மன் ஒர்க்கிங் குரூப் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் வேர் செட் அப் அண்டர் த ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஆக்ட் 1976. ஸோ நம்ம ஓனர்ஷிப் பார்த்தோம். இட் வாஸ் ஹெடட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்பான்சர் பேங்க். ரேஷியோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 50%, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு 15% அண்ட் ஸ்பான்சர் பேங்க்கு 30%. அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸ்பான்சர் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, மேனேஜ்மெண்ட், டே டு டே ரெகுலேஷன்ஸ் அதையுமே பார்த்துப்பாங்க. ஸோ 35% ஸ்பான்சர் பேங்க் கொடுக்குது. அப்போ தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் என்ன பண்ணுது, இந்தியன் பேங்க் வந்து 35% வந்து
ownership இருக்கு, managing day-to-day regulations and administrations, and also giving financial assistance. So இந்த ரேஷியோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So it combines the characteristics of a cooperative in terms of familiarity of rural problems and a commercial bank. So ரெண்டுமே கலந்தது தான் வந்து regional rural bank அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் டார்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். இட் ஹேஸ் அ ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் டார்கெட் ஆஃப் 75%. ஓகே, ஆஃப் டோட்டல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்சஸ். அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, அவங்க கொடுக்குற லோன்ஸில் 75% வந்து எங்கெங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங். உங்கள் லோன்ஸுக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ செட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங். அக்ரிகல்ச்சர், எம்எஸ்எம்இ, வீக்கர் செக்ஷன்ஸு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து 75% ஆஃப் லோன்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ஷுட் கோ டு தீஸ் செக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் PSL target of 75%. So, regional rural banks have a PSL target of 75%. Remember that fact. Scheduled commercial banks க்கு 40% தான் இருக்கு. 40% of PSL targets இருக்கு, which should be achieved by these respective banks. Sources of fund என்னன்னா, எங்க இருந்து உங்களுக்கு funds வருதுன்னா, it comprises owned funds, deposits, borrowings from NABARD, sponsor banks and other sources including SIDBI, Small Industries Development Bank and National Housing Bank, National Agricultural Bank for Rural Development. அதுலேருந்துமே உங்களுக்கு ஃபண்டிங் வருது. ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ரெகுலேஷன் பார்க்கணும். RRBs are regulated by RBI and supervised by National Bank for Agricultural and Rural Development. ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்கன்னா RBI is regulating and it is supervised by NABARD. ஓகே, இன்னொரு பேங்க்குக்குமே வந்து 75% PSL டார்கெட் இருக்கும். அது என்ன பேங்க்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ PYQ ரெஃபரன்ஸ் பாருங்க. UPSC 2013ல கேட்டிருக்காங்க, which of the following grants direct credit assistance to rural households? எந்த பேங்க்ஸ் வந்து டைரக்டா கிரெடிட் கொடுப்பாங்க, டைரக்டா காசு கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ரீஃபினான்சிங் ஃபெசிலிட்டின்னு தெரிஞ்சிருந்தா இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ரீஃபினான்சிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, டைரக்டா மக்களுக்கு இவங்க காசு கொடுக்க மாட்டாங்க. நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. இவங்க they will give to people. So that is what we need to know. NABARD is a refinancing facility, refinancing bank, and regional rural banks and land development banks வந்து they grant direct credit assistance to rural households. So 1 and 3 becomes the answer. Okay, so next topic போலாம். Next topic is rotating detonation engines. ஹிந்துல வந்திருக்கு. It's a type of engine. So இது என்னன்னா, it promises a higher efficiency. So இது இன்னுமே வந்து R&D ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது, research and development stage. There is no commercial use as of now. ஒரு டிஃபென்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் வந்து இதை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஐ மீன் ஒர்க்கிங்கை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் இன் நியூஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரொட்டேட்டிங் டெட்டனேஷன் இன்ஜின்ஸோட ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே, so a rotating detonation engine is an engine designed that promises to use fuel more efficiently than conventional engines. So conventional rocket engines விட rotating detonation engines வந்து they use fuel more efficiently. Launching satellites. So இந்த engine எதில் யூஸ் பண்ணலாம்? Satellites launch பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ராக்கெட்ஸில் carrying explosive missiles யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸை வந்து சேட்டலைட்ஸ்க்கோ இல்லை மிசைல்ஸ்க்கோ வந்து we can use. If an engine can use fuel more efficiently, it will need correspondingly less fuel. கரெக்டா? ஸோ அதுக்காக வந்து இது ஒரு ப்ரோட்டோடைப். So the type of propulsion system that differs from conventional gas turbines and ramjets in the way it uses fuel. ஸோ இது எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னா, the way it uses fuel தான் வந்து it differs from conventional engines. Usually engines use deflagration. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரியணும். ஸோ இங்கே வந்து ரொட்டேட்டிங் டெட்டோனேஷன் இன்ஜின். ஸோ டெட்டோனேஷன் இஸ் a mechanism that this engine uses. Usually conventional engines என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா deflagration, which is a subsonic steady way of burning fuel through a flame. So main difference between deflagration and detonation என்னன்னு பார்க்கலாம். It's the speed of the flame front relative to the speed of the sound. So ஒரு ஃப்ளேமோட ஸ்பீடு வச்சு தான் deflagrationக்கும் detonationக்கான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட்னா என்னன்னா, ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டை சானிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ டீஃப்ளாக்ரேஷனை சப்சானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which is slower than the speed of the sound. டெட்டோனேஷன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இட்ஸ் faster than the speed of sound. அதனால சூப்பர் சானிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அப்போ இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃப்ளேம், ஹவு த ஃப்ளேம் பர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த மேஜர் டிஃபரன்ஸை கொண்டு வருது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு விளக்கு ஏற்றுறோம், அப்போ விளக்குல வந்து திரி இருக்கு இல்லையா, அந்த திரி வந்து அந்த எண்ணெயை அப்சர்வ் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட்டாக அந்த ஒரு ஃப்ளேம் இருக்கும், அந்த லைட் எரியுது. அதுதான் வந்து டீஃப்ளாக்ரேஷனோட கான்செப்டோட ரிலேட்டட். டெட்டோனேஷன் என்ன ஆகும்னா, திரியே இல்லாமல் கெரோசின் மேலே நம்ம ஃபயர் எடுத்துனா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குதுல்ல, ஸோ தட் இஸ் டெட்டோனேஷன். ஒரு சின்ன கான்செப்டாக சொல்கிறேன், பட் இது வந்து பெரிய கான்செப்ட், பட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ இன் அ ரெகுலர் இன்ஜின் த கம்பஷன் chamber holds the fuel air mixture. When a flame is introduced in the chamber, like from a spark plug, it travels through the mixture at less than the speed of the sound. This is called deflagration. Our subsonic speed la slow-ஆ போகிறது தான் வந்து deflagration. So இதுதான், இந்த மெக்கானிசம் தான் வந்து நம்ம ரெகுலர் இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் ஏரோப்ளேன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற மிசைல்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், this is what is being used. So combustion chamberல வந்து அந்த மிக்சர் வந்து slow-ஆ travels at less than the speed of sound. So when the flame travels through the mixture at more than the speed of the sound, supersonic, more than the speed of the sound, it imposes a shock wave on the mixture and heats it up, triggering rapid combustion behind it. So உள்ள நுழைஞ்சோனே ஒரு explosion, rapid combustion, அது அந்த fuel வந்து அது வந்து it gives the thrust to launch a satellite or to launch a missile. அப்போ it uses fuel more efficiently than the conventional engine. அந்த same amount of fuel இது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அ டெட்டோனேஷன். It is also what happens in the combustion chamber of a detonation engine. The rapid detonation produces more thrust for the same amount of fuel. அந்த thrust இருக்குல்ல, அந்த launch கொடுக்கறது, அதே amount of fuelக்கு வந்து இது more thrust கொடுக்குது, rapid detonation அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. So this is the image for that. Next gen propulsion for high speed flight. So it's a supersonic combustion processes where a shock wave compresses the mixture ahead of it, causing instant ignition and extremely rapid energy release. So conventional engine deflagration, subsonic, slow-ஆ போகுதா, fuel inject பண்ணி slow-ஆ போய் exhaustல வருது. இங்க என்னன்னா fuel injection, extremely fast combustion, rotatingல இருக்கிறதுனால தான் அது rotating detonation சொல்றாங்க. There are various types to that. Exhaust மூலியமா there is thrust for the satellite to launch or the missile to launch. So fuel எப்படி inject ஆகுது பாருங்க, இந்த மாதிரி chambersல fuel is injected, a detonation wave is initiated, ஒரு shock wave, and the detonation wave is continuously rotates around the chamber, providing the thrust for the jet or engine. Hot gases are expelled through the nozzle to produce thrust. So hot gases தான் வந்து அந்த thrustக்கு help பண்ணுது. அப்போ இதோட advantages என்ன அப்படின்னா, it has higher combustion efficiency, more of the fuel energy is converted into thrust. Better fuel efficiency, it is compact and lightweight, high thrust potential, and it has a wide operating range. நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இது இன்னும் கான்செப்சுவல் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் yet come to use. So it applications பாருங்க, missiles and hypersonic weapons, next generation aircraft, space launch vehicles, unmanned aerial vehicles and space planes. So இதுல எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so இங்க பாருங்க, Indian startups and DRDO linked labs have demonstrated a prototype marking an important step towards indigenous rotating detonation engines. Okay, so last topic of the day is Vaishya Tekri, Indian Expressல வந்த ஒரு ஆர்டிக்கல். இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் a stupa. So stupa வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எக்ஸ்கவேட் பண்ணி அது அப்படியே வெட்டதுனால இப்போ வந்து திருப்பி மத்திய பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஷோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் டு எக்ஸ்கவேட் இட். இட் இஸ் stupa linked to third BCE, where Mauryan Empire ஓட it's associated. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம லொக்கேஷன்ஸ், ஸ்டூப்பா எங்கே இருக்குது, லொக்கேஷன் வச்சு கேட்குறாங்க, எந்த ரிவர் வச்சு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஸ்டூப்பாவை பார்க்கலாம். ஸோ தேக்ரி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரேஸ்ட் மவுண்ட் ஆஃப் எர்த். இதுதான் வந்து தேக்ரி அப்படின்றாங்க. வைஷ்யான்னு ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா, இந்த ஸ்டூப்பா வந்து அசோகன் எம்பரரோட லிங்க் பண்ணுறாங்க. கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் எதுவுமே இல்லை, பட் தேர் லிங்கிங் இட் டு அசோகன் எம்பரர். ஏன்னா 3rd centuryனால அசோகன் எம்பரரோட லிங்க் பண்ணுறாங்க. அந்த டைமில் ஹி இஸ் பிலீவ் டு ஹேவ் ரூல்டு இல்லை, அதனால வந்து 3rd அசோகன் எம்பரரோட ரூல் பண்ணுறாங்க. அவரோட ஒய்ஃப் தேவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து வைஷ்யா கம்யூனிட்டி சார்ந்தவங்களா இருந்ததுனால இதை வைஷ்யா தேக்ரி அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வில் see what is there. ஒரு ஸ்டூப்பா அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுனா, ஸ்டூப்பா வாஸ் ஒரிஜினலி அ ஃபியூனரி மவுண்ட், ஒரு பரியல் மவுண்டாக இருந்தது ஏன்ஷியன்ட்ல. புத்திஸ்ட் டைமில் தான் வந்து அது வந்து ஒரு மெடிடேஷன் ரிலீஜியஸ் மான்யூமெண்ட்டாக அசோசியேட் ஆகுது வித் த புத்தா அண்ட் ஹிஸ் டீச்சிங். ஸோ புத்தாவோட ரெலிக்ஸ், அவரோட ஸ்டாச்சூஸ், அவரோட ரெலிக்ஸ், அவரோட ரிமெயின்ஸ் எல்லாமே வச்சு அது ஒரு மெடிடேஷன் ஜோன் மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டூப்பா. ஸோ இதை வச்சே ஒரு 3 statement கொஸ்டின் வந்தது 2023.
ஆரிஜின் வச்சு கேட்டாங்க. the stupa is believed to have Buddhist in origin அப்படின்றாங்க. அது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். புத்திசம் முன்னாடியே இருந்தது, but it became famous during Buddhist time. The earliest stupas were simple hemispherical mounds, so இப்படி இருக்கும் stupa, of earth or brick, but later became more elaborate and were decorated with carvings, reliefs and sculptures. So ஒரு புத்திசம் வந்தபோது it gained prominence. அப்புறம் மகாயானா புத்திசம் வந்தபோது statues வர ஆரம்பிச்சிச்சு. So அப்படியே it started to evolve. So this is stupa. This is the Great Sanchi Stupa, which is also in Madhya Pradesh. So உங்கள் PYQல அமராவதி ஸ்டூப்பா கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து கிரேட் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா. இப்போ இந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்ச வைஷ்யா தேக்ரி மைட் பி பிகர் தென் கிரேட் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கிரேட் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா. ஓகே, ஸோ எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் உஜ்ஜைன், an important Mauryan era center. It was excavated first in 1938-39 by the erstwhile Gwalior state. So it's identified as a major stupa, not a natural mount. அப்போ அந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, இது ஒரு நேச்சுரல் மவுண்ட் கிடையாது, இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் தான் ஓகே இது ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூப்பாவாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So 350 diameter and height at 100+ feet. It is dating to the 3rd century BCE. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, பிரிக் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் வச்சு, பஞ்ச் மார்க் காயின்ஸ் வச்சு they are finding the time period. So core is made of rammed blackish murum. Murum அப்படிங்கிறது locally available soil. அந்த இடத்துல இருக்கிற locally available soil வச்சு கட்டினது தான் வந்து rammed blackish murum. Exterior faced with brick masonry and mud mortar. So moat surrounded the stupa with a western passage for worshippers. Moatna and that place stupa is surrounded by water on all sides. ஒரு சைடுல வந்து western sideல வந்து there is a place for worshippers to come. So இதெல்லாம் வச்சு they have identified that it is a stupa. A bowl-shaped masonry base helped resist lateral thrust. So a bowl-shaped architecture தான் வந்து மேலே இருக்கிற relief features வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. It is believed to be named after Devi. நான் சொன்ன மாதிரி Ashoka's wife வந்து she belonged to the Vaishya community or merchant community. அதனால தான் இதை Vaishya Tekri அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. It's traditionally associated with Emperor Ashoka, who is believed to have built a stupa during his viceroyalty of Ujjain. It's not conclusive evidence. இது prove பண்ணல, it is believed. Okay, so இதுதான் அந்த வைஷ்யா தேக்ரி. So excavations வந்து they are going to do. So இன்னும் findings வரும். So அப்போ we'll see. PYQ reference பாருங்க, 2026ல கேட்ட question, which of the following statements about Amaravati stupa and its relief sculpture is correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. எந்த ரெண்டு ஸ்டூப்பா கொடுத்துட்டு எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்க சைஸில். ஸோ it was next only to the Sanchi stupa in size. இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். அமராவதி stupa is larger than the Sanchi stupa. The Amaravati school of sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. See, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களால் ரெஃப்யூட் பண்ண முடியாது. This is a Amaravati school of sculpture made a lasting impact அப்படின்னு சொல்லும் போது it becomes a correct statement. So இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிங்க. So 1 and 3 becomes the answer. So இப்போ நம்ம we'll go into the practice questions. So consider the following statements regarding Article 142 of the Constitution. Article 142 empowers the Supreme Court to pass any order necessary for doing complete justice in any matter pending before it. Yes, any matter. Jurisdiction is all over India. So statement 1 becomes correct. The phrase complete justice has been defined in the Constitution. UPSC யோட favorite format has been defined in the Constitution அப்படினாலே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். It has not been defined in the Constitution. The powers under Article 142 are also available to High Courts under Article 226. தப்பு, exclusively for Supreme Court. So எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டிங்க? ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். ஸோ only one is the answer. ஸோ ஒரு வாட்டி பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. வித் ரெஃபரன்ஸ் டு வைஷ்யா தேக்ரி recently seen in the news, consider the following statements. ஸோ எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. நியர் உஜ்ஜைன் in Madhya Pradesh. And it's believed to contain the remains of a Buddhist stupa. Stupa-ஓட relief features போய் படிங்க. தோரணா, வேதிகா, அண்டா. ஸோ இதெல்லாம் போய் இன்னைக்கு NCERT Art and Cultureல போய் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Archaeological evidence conclusively proves that stupa was commissioned by Emperor Ashoka. கிடையாது. It is believed to have happened in his period, but conclusive evidence எதுவும் கிடையாது. The entire structure was carved out of single rock mass. கிடையாது. rock cut architecture கிடையாது. So they construct பண்ணிருக்காங்க using brick and mortar. So this is wrong. Only one becomes correct. At the H1N1, H1N1 is caused by an influenza A virus. Correct. H1N1 can spread from person to person through respiratory droplets. Yes. Antibiotics varadu. Antivirals. Antibiotics are used to treat bacterial diseases.
So this becomes wrong statement. 1 and 2 becomes correct. Carbon border adjustment mechanism. It is a mechanism introduced by the European Union. Yes. யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது தெரியணும். It seeks to address the problem of carbon leakage. Also yes. It applies to all goods imported. Correct கிடையாது. நான் செக்டர்ஸ் காமிச்சல iron and steel, fertilizers அதெல்லாமே கவர் ஆகும். It's not all goods. All வந்துட்டாலே be careful. Rotating detonation engine technology is often seen in the news in the context of இப்படி கூட கேட்கலாம், இப்படி கேட்பாங்க. ஸோ யூ நீட் டு நோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் அட்வான்ஸ் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். கியூபிட்ஸ் வச்சு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வச்சு கேட்டிருந்தாங்களே, ஸோ அந்த மாடலில் எடுத்த கொஸ்டின் தான். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ். RRBs are established under Regional Rural Banks Act 1976. Nourishment Working Group Committee recommend பண்ணி central government holds a share in the ownership of RRBs. Yes, central government, state government and the sponsor bank. RRBs are regulated exclusively by the state government. Exclusively அப்படின்லாம் வரும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். RRBs is regulated by RBI and supervised by NABARD. Okay, so this becomes wrong. So 3 eliminate பண்ணா you're left with 1 and 2. So with that we've come to the end of 6 topics. I hope you understood this class. Thanks for watching. Notes எடுங்க, அது ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.